Hello everyone, welcome to the class third and the subject name is science. Okay, we see in the previous class how many types of the plants is there. In the plants there are 5 types is there. Okay, first is tree, then shrub, then herbs, creepers, and last one is a climbers. We see all the information about the types of plant. So in this next chapter, plant kingdom. In this chapter, we see more about the plant kingdom. So, I will given the some important word in this chapter, and the first word is plant. First word is plant म्हणजेच वनस्पती. Okay, you also open your notebook, take the play and write down the words in the notebook. Kingdom, K-I-N-G, king, D-O-M, dom. Kingdom म्हणजेच काय? Kingdom म्हणजे राज्य. Kingdom म्हणजे राज्य. Third word is beautiful, B-E-A-U-T-I-F-U-L. Beautiful. Beautiful म्हणजे काय? सुंदर. Beautiful means सुंदर. Next word is decided, D-E-C-I-D-E-D. Decided. Decided म्हणजेच ठरवणे. म्हणजे काय? ठरवणे. And the next word is forest, F-O-R-E-S-T. Forest म्हणजेच जंगल. Forest म्हणजे जंगल. Okay. And the next word is earth, E-A-R-T-H. Earth. Earth means Prithvi. Earth means Prithvi. And the next is explain, E-X-P-L-A-I-N. Explain. Explain means वर्णन किंवा करणे किंवा एखाद्या घटकाचा विस्तार करून सांगणे. वर्णन करणे. Okay, that is the most important word in this chapter. You also write down in your notebook. Okay, so I will rub the board and I will take the next topic. So the next topic is plant. Next topic is plant. We learn more about the plant in the previous chapter. Okay, plant give us many things to you and me, and also animals, insects, and all the living things. So in the plant there are 5 types is there. We also told to you trees, shrubs, herbs, creepers, and climbers. The next in the plant have a parts like as you and me and you. I also body parts is there. Plants also have the part. That is the first part is roots. Roots means mula. That is the first part. Roots. What is the main job of the roots? Roots चा काय काम आहे? Roots mostly grow in the soil. They have tiny hair on them called the root hairs. These roots hair absorb water and minerals, salts from the soil and carry them to the stem. Plants use these to prepare the food. म्हणजेच रूट्स काय करतात, जे मातीमध्ये जे पाणी आणि जे खनिज आहेत ते ऑब्झर्व करून म्हणजे शोषून घेतात आणि कुठं पाठवतात? झाडाच्या वरच्या भागालाच म्हणजेच खोडाला पाठवतात. तिथं ते अन्न स्टोअर करून ठेवतात आणि ज्यावेळेस झाडाला अन्नाची गरज आहे त्यावेळेस ते स्टेम वर पाठवत असतं. सम रूट्स वी आर इट, बट विच फॉर्म? कॅरोट, radish, then like an onion, sweet potato, then also turnip. That is the roots we can eat. But there are 2 types in the roots. Which are they? The first root is tap root. Tap root. Okay. And the second is fibrous root. F-I-B-R-O-U-S. Fibrous root. Okay. 2 types of the root. First, we see here. Okay. Some plants have one large root which grow deep in the ground. This is called the tap root. म्हणजेच
एखाद्या झाडाला एखादी मोठं रूट असतं, जाड रूट्स असतात, जाड मुळं असतात आणि ते खोलवर गेलेले असतात जमिनीमध्ये, त्यालाच आपण काय म्हणतो, टॅप रूट म्हणतो. अ टॅप रूट हॅज वन मेन रूट अँड मेनी स्मॉलर ब्रँचेस रूट. म्हणजे एखादा त्याचा एक जो असतो मेन, तो काय असतो, जाडसर असतो, तो खूप डीप मध्ये खोलवर गेलेला असतो आणि बाकीचे जे त्याला फांदे आलेले असतात त्या साईड साईडनी सर्व भागामध्ये पसरलेले असतात. त्याचं उदाहरण आपण देऊ शकतो, बीन्स, peas, hibiscus, rose and the mustard plants have a taproot, and also people, mango, neem trees, that is also called the taproots. Okay, so next is fibrous root. म्हणजेच काय, आता ह्याचाच एक दुसरा प्रकार आहे, इथं आपण बघू शकतो हे taproot, that is the next one is a fibrous root. Some plant have many roots growing from the end of the stem. These roots are almost of the same size. They spread out instead of the growing deeper into the soil. They form of root system which is called the fibrous root system. आता काय रूट्स असतात, आता आपण छोट्या रूट्स पण असं पसरलेले असतात. आपण ऑनियनला बघतो, रॅडिशला बघतो, आपण एखादे छोटंसं जे प्लांट आहे ते आपण जर मातीमधून बाहेर काढलं तर त्याला छोटे रूट्स असतात, त्याला आपण काय नाव दिलंय, फायबरस रूट. ऑनियनला असतात किंवा आपले रॅडिश आहेत, आपण जे फुलाचे झाडं छोटे लावतो त्याला जे छोट्या मुळं येतात एकसारख्या ह्याच्यामध्ये असतात, त्याला आपण पसरलेल्या म्हणजे स्प्रेड झालेल्या ज्या रूट्स असतात त्याला आपण फायबरस रूट्स असं म्हणू शकतो. त्याचं उदाहरण आपण काय देऊ शकतो, इथे दिलेले ग्रास, ऑनियन, व्हीट, मेज अँड बांबो हॅव अ फायबरस रूट. दॅट इज द मेन टू टाइप्स ऑफ द रूट्स we are seeing. I will give an example of tab roots. You also told me neem, okay, neem tree, mango tree, okay, and the example of the tab root, fibrous root, onion, okay, then grass, and also which are ginger. म्हणजे ह्या मुळा कशा छोट्या असतात, छोटे केसासारख्या मुळा असतात आणि सर्व ठिकाणी पसरलेल्या असतात आणि आपण जरी मातीतून ओढायला विडलं तर लगेच पटकन बाहेर येतात. त्याला आपण म्हणतो छोटे रूट्स, पातळ आणि छोटे केसासारखे जे मुळा असतात त्यांना आपण फायबरस म्हणतो. आणि एकच झाड ते खूप डीप मध्ये गेलेलं असतं आणि त्याचे बाकीचे जे फांदे आहेत मुळांच्या ते पसरलेले असतात, त्यालाच आपण टॅप रूट म्हणतो. त्याचे एक्झाम्पल आपण दिलेले आहेत नीम, मँगो ट्री. आणि जे मोठे झाड असतात त्याला टॅप रूट असं म्हणतात. छोटे प्लांट्स आहेत त्याला आपण इझिली मातीमधून बाहेर काढू शकतो, त्याला आपण एक्झाम्पल दिलेले आहेत ऑनियन, ग्रास, जिंजर अँड एक्सेट्रा. ओके, सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्टीम. Okay, we are going to the next topic. We are seeing this topic, what is the job of the roots and the two main parts of the roots. Stem, S-T-E-M, S-T-E-M, steam म्हणजेच काय, खोड. You know what is the main job of the stem, okay? The roots, leaves and flowers. आता roots काय करतं, roots, leaves and flowers of the plant are joined together by the stem. Okay, the stem form the main support of the plant above the ground. It normally grows in the direction of the sunlight. म्हणजे स्टीम काय करतं, जे आपले फांदे आहेत, जे फुलं आहेत, जे पानं आहेत त्याला एकत्र जोडून ठेवण्याचं काम कोण करतं, स्टीम करतं. आणि त्यांना जे लागणारं अन्न आहे ते स्टीम मध्ये स्टोअर असतं, हो की नाही. आणि ते कुण्या डायरेक्शन मध्ये, कुण्या दिशेमध्ये वाढतं, जिकडून आपल्याला सूर्याचा प्रकाश येतोय सनलाईटच्या दिशेनं स्टीम वर वाढत जात. आपण बघितलं का झाड वाकडे तिकडे असतात, पण झाडाचं जे खोड आहे मुळांपासून स्ट्रेट असतं. नंतर वरी झाड वर गेल्यानंतर झाड कसं होतं, ते ह्या दिशेला किंवा ह्या दिशेला ते पसरलं, ज्या दिशेला फांद्या जास्त त्याच्या, पण त्याचं स्टीम कुठं असणार, सरळ असणार खाली. म्हणजे ते सपोर्ट आहे, पूर्ण झाडांचे जे पार्ट्स आहेत त्याला पूर्ण सपोर्ट करण्याचं काम कोण करतं, स्टीम करतं. ओके, तर स्टीम मध्ये आपण प्रकार मोडू शकतो. कुठल्या येतात स्टीम, शुगर केन स्टीम आहेत. छोट्या जे प्लांट असतात, शुगर केनचं प्लांट आहे त्याला छोटे स्टीम असतात. जे मोठे मँगो ट्री आहेत किंवा पीपल ट्री आहेत किंवा नीम ट्री आहेत त्याला स्टीम कसे असतात, मोठे असतात. असं जरी आपण पकडलं त्याला तर ते हातात नाही येऊ शकत. छोट्या झाडाची जी ट्री आहेत आपल्या एका हातात सुद्धा बसू शकतात, त्याला पण आपण स्टीम. तर त्याचं साईज जरी मोठी आणि लहान असली तर त्याचं कार्य आणि त्याचे फंक्शन कसे आहेत, सेम असतात. ओके, सो सम स्टीम लाईक पोटॅटो, शुगर केन अँड द जिंजर स्टोर फूड. वी ऑल्सो ईट द स्टीम. आताच मी सांगितलं आपण स्टीम सुद्धा खातो, पण कुण्या फॉर्म मध्ये खातो, शुगर केन स्टीम आहे ते आपण खातो, पोटॅटो काय स्टीम आहे ते आपण खातो, जिंजर ते सुद्धा स्टीम आहे. म्हणजे जिंजर पासून दुसरं जिंजरचं प्लांट येऊ शकतं, पोटॅटो पासून दुसरं पोटॅटोचं प्लांट येऊ शकतं, शुगर केन पासून दुसरं शुगरचा
प्लांट येऊ शकतं. म्हणजेच हे काय स्टीम आहेत आणि स्टीम पासून झाडामध्ये त्यांचं रूपांतर होतं आणि हे आपण खातो. म्हणून हे स्टीमचं अन्न साठवून ठेवण्यापेक्षा अन्न साठवून ठेवतात, झाडाला सपोर्ट करतात आणि दुसरं प्लांटिंग न्यू प्लांट ग्रो करण्यासाठी ते हेल्पफुल असतात. ओके, सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, लीव्स. Leaves. What is mean by leaves? पाने. Leaves means पाने. आणि एक जर लीफ असतं त्याला काय म्हणतो आपण? LEAF. लीफ म्हणजे एकच पान. लीफ म्हणजे एकच पान आणि पाने म्हणजे भरपूर अशी लीफ. एका झाडावर खूप सारे लीव्स आहेत. ऑन द ट्री देर आर मेनी लीव्स इज देर. ओके, लीव्स म्हणतो आपण. असं म्हणतो का ऑन द ट्री देर आर मेनी लीफ? लीफ म्हणू शकतो का? नाही. पाने. लीव्स मीन्स पाने आणि लीफ म्हणजे एकच पान. दॅट इज अ करेक्शन इन दिस चॅप्टर. ओके, सो वी आर live in the fact everything on the planet earth is alive because our green friends. म्हणजे हिरवळ, जी हिरवळ असते पृथ्वीवरची ते आपले सगळे काय मित्र, म्हणजे झाडे. प्लांट आहे, छोटे छोटे रोप आहेत, मोठे रोप आहेत, मोठे झाड आहेत, ते काय सगळे आपले मित्र आहेत. दे वर्क रिअली हार्ड अँड द कॅप्चर द सन्स एनर्जी अँड टर्न इन टू द फूड. विदाउट देम animals and us would have nothing to eat. Okay, we should have starved. They also food the air with life-giving oxygen which we breathe. आता लीव्स काय काम करतात? लीव्स आपण मी आधी सांगितलं आपल्या चॅप्टर मध्ये झालेले. लीव्स काय करतात? पूर्ण झाडासाठी. लीव्स मेकिंग अ फूड फॉर द होल प्लांट. झाडांना अन्न बनवण्याचं काम पानांचं असतं आणि पानं आपण खातो. आणि या पृथ्वीवर किंवा या आपण अर्थ म्हणतो ज्याच्यावर आपण राहतो त्या ज्या ठिकाणी पानं नसणारी झाड आहेत, मग त्याचा उपयोग काय? त्या झाडांना लागणारं अन्न पानं बनवतात. फक्त झाडे येतात, त्या झाडाला पानच नाहीये, मग ते झाड राहणार का? नाही राहणार. मग तर मेन जॉब काय आहे लीव्हचा? झाडांसाठी अन्न बनवण्याचं कार्य कोण करतात? पानं करतात. त्यामुळे मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द ट्री दॅट इज अ लीफ अँड लीव्स. ओके, आणि ऑक्सिजन प्लांट लीफ ऑल्सो गिव्ह द ऑक्सिजन अँड रिलीज द कार्बन डायऑक्साइड. ओके, सो इथे दिलेलं आहे बघा. लीव्स काय म्हणाले? आय बास्क इन द सन ऑल डे बट माय लाईफ इज नॉट इझी. आय एम द लाईफ सपोर्ट ऑफ ऑल लिव्हिंग थिंग्स. मी काय सगळ्या लिव्हिंग थिंग्सला अन्न पुरवण्याचं काम करतो, लीव्स करतो. आणि मी स्वतःचं अन्न काय करतो? माझ्या झाडाला मी स्वतः देतो. ओके नाही, हे कोण म्हणायला लागले? लीफ म्हणायला लागले. सो वी आर गोइंग टू मदर. आता काय म्हणायला लागले? लीव्स. Leaves come in the variety of shape, size and color, but they have one common function. They prepare food for the whole plant. That is why are known is the food factory of the plant. म्हणूनच आपण leaves in the food machine, अन्न बनवण्याची मशीनही म्हणतो किंवा त्याला फॅक्टरी म्हणतो. पानांना दोन नाव आहेत, अन्न बनवण्याची फॅक्टरी कंपनी आणि अन्न बनवण्याची मशीन, हे दोन्ही त्याला नाव आहेत. कोण काम करते हे इथे दिलेलं आहे डायग्राम मध्ये आपल्या. Leaves produce food in the form of sugar. म्हणजे अन्न बनवण्याचं काम हे करतं कोण करतं? लीव्स. पण ते आपण आता एखादी स्पिनच आपण खातो, फेनुग्रीक मेथी आपण खातो, कोरिएंडर आपण खातो, ते पान आपण खाताना थोडंसं गोड लागतात आपल्याला पानं. का लागतात? ते शुगर, म्हणजे त्याच्यामध्ये शुगर बनवण्याचं काम थोड्याशा प्रमाणामध्ये पानांचं असतं. Leaves produce food in the form of sugar. म्हणजे त्याच्या जे पान आपण तोडून खातो थोडासा गोडसा पदार्थ आपल्याला लागतो, तो काय असतो? ते पानामध्ये अन्न बनवतात, आपोआप तिथे तयार झालेला असतो, शुगर फॉर्म मध्ये ते बनवतात. Leaves prepare food with the help of air and mineral salt. Leaves contain a special substance called the chlorophyll. Leaves, सगळ्या झाडांची पाने हिरवी का असतात? यू नो का असतात हिरवी? कारण त्या पानांच्या ह्याच्यामध्ये एक इन्ग्रेडियंट असतो, तो खूप महत्त्वाचा असतो, म्हणजे क्लोरोफिल. क्लोरोफिल म्हणजे हरित द्रव्य. सर्व झाडाची पाने हिरवी असतात. This chlorophyll absorbs the sun energy. When sunlight shines on the leaf, the carbon dioxide and the water join together to make sugar and oxygen. झाड ऑक्सिजन आणि शुगर बनवण्याचं काम करतात. ऑक्सिजन आपण ब्रीथिंग द्वारे आतमध्ये घेतो आणि शुगर म्हणजे आपल्या जे व्हेजिटेबल्स आहे, जे फ्रुट्स आहे त्याच्याद्वारे आपल्या आतमध्ये म्हणजे शरीरामध्ये जात असतं. ओके, प्लांट यूज दिस फूड टू ग्रो. द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोरेड इन फॉर्म द स्टार्च. In them the roots and leaves. आता स्टार्च मी काल एक सांगितलेलं होतं. आपण जर पोटॅटो एक कट केला, ओके नाही, पोटॅटो मध्ये आपण हाताला धरला तर पोटॅटो आतमधून ओला असतो. व्हॉट इज दिस? दॅट इज द स्टार्च. त्याला काय म्हणतो आपण? स्टार्च म्हणतो.
पांढऱ्या पण आपण जर ब्रिंजल एक कट केलं ते फ्रूट म्हणजे जे फ्रूट तयार होतं प्लांट जे फ्रूट तयार करतात त्यामध्ये त्याचं अन्न स्टोअर करून कोण ठेवतात म्हणजे ते मधला एक पोटॅटो आहे खूप कालावधीनंतर ते सुकत नाही ते तसंच असतं का कारण त्या पोटॅटोमध्ये एक स्टार्च नावाचा प्रकार असतो ते त्या फूडला खराब होऊ देत नाही लवकर ओके आता इथं क्वेश्चन विचारलाय लेट्स द स्टडी लीफ केअरफुली ओके द लीफ सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड मी आता सांगितलेलं होतं आपल्याला इथं दिलेलं आहे बघा look at the leaf okay the flat surface of the leaf is called the leaf blade म्हणजे हे जे पूर्ण सरफेस आहे ना आपला ह्याचा याला काय म्हणायचं लीफ ब्लेड इकडचा आणि दोन भाग आहेत लीफचे इथून दोन भाग एक मधली रेषा असते द विंग्स कॅरी वॉटर मिनरल्स अँड प्रिपेअर्ड फूड अँड फॉर्म ऑफ द लीव्स विंग्स प्रत्येक पार्ट जसं आपल्या बॉडी पार्टला कार्य आहेत फंक्शन आहेत तसं लीफच्या पण ज्या पार्ट आहेत त्याला पूर्ण पार्टला वेगवेगळे कार्य आहेत On the lower side of the leaf blade, there are many tiny holes called the stomata. Plants breathe throughout this. म्हणजे ते छोटे छोटे होल्स दिसतात ना हे स्टोमा आपला ते स्टोमा काय करतात ब्रीथिंग करतात आणि सनची जी रेजेस आहेत जे किरणे आहेत ते ऑब्झर्व करून घेतात आणि पूर्ण झाडाला खाली पाठवतात दॅट इज ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ आणि आपण आता पाहणार आहोत फ्लावर्स फ्रूट अँड सीड फ्लावर्स FLOWERS flowers fruits and seeds म्हणजेच काय फुले ओके नाही फळे आणि बिया फुले फळे आणि बिया या आपण बघणार आहोत आपण काय बघितलं वी आर सीइंग द स्टीम फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सीइंग द रूट्स yes or no there are two types of the roots then we are seeing the stem then leaves then flowers fruits and seed first of all we taken the flower okay flower rose flower sunflower jasmine flower mogra flower flowers are beautiful they always bring a smile to our face most of them have a sweet fragrance too but that is not the only purpose of flowers म्हणजे फक्त आपल्याला छान दिसणं आणि आपल्याला छान सुगंध देणं हेच काम आहे का फ्लावरचं नाही हे तर त्यांचं मेन जॉब आहे पण त्याच्यानंतर त्याचं दुसरं एक काम आहे द मेन पर्पज ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूस द सीड दॅट विल डेव्हलप इनटू द न्यू प्लांट लाईक द वन विच इज द ग्रो फक्त आपल्याला छान असं सुवास देणं फ्रिग्वेन्स देणं किंवा सेंट देणं किंवा छान दिसणं हे फ्लावरचं काम नाहीये फ्लावर्स काय करतं प्रोड्यूस द सीड म्हणजे दुसरं एक छोटंसं बी तयार त्या फ्लावर मध्ये होत असतं ते बी काय होतं दुसरं एक प्लांट येण्यासाठी तिथं मदत असतं हे फ्लावरचं मेन काम आहे व्हेन द प्लांट ग्रो इनटू द फुल साईज द बिकेन अ बियर म्हणजे एखादं छोटंसं झाड आहे लगेच त्याला बी फुलं लागतात का नाही लागणार झाड मोठं झालं तर त्याला फुलं येतात फुलामध्ये काही झाडांच्या फुलामध्येच बिया तयार होतात ते बी काय करतात दुसरं प्लांटिंग येण्यासाठी हेल्पफुल असतात हो की नाही अँड काही फुलांचं जे रस आहे तो शोषून घेऊन काय इन्सेक्ट त्याच्यावर जिवंत राहू शकतात कुठले इन्सेक्ट आहेत ते बटरफ्लाय किंवा आपलं हनी बीज आहे सम फ्लावर्स ब्लूम एनी द स्प्रिंग सम इन द समर अँड द सम ऑन द विंटर सम फ्लावर्स ब्लूम ओनली ड्युरिंग द डे अँड सम ब्लूम ओनली ड्युरिंग द नाईट आता काही फुलं सकाळी उगवतात हो की नाही रात्री त्याला कळ्या आलेल्या असतात सकाळी त्यांचं काय होतं छान असतं कळीचं रूपांतर फुलामध्ये झालेलं असतं आणि काही फ्लावर आहेत ते काय होतात सकाळी त्याला कळ्या आलेले असतात आणि ते रात्री त्याचा फुलामध्ये रूपांतर होतो की नाही हे तो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये ओके सो द मिडल ऑफ द फ्लावर कॅन मेक 100 ऑफ सीड देखो दॅट इज अ सनफ्लावर ओके यू सी दॅट दिस इज अ सनफ्लावर दॅट इज अ फ्लावर सनफ्लावरचं फेस कसं असतं सूर्याकडे असतो काय ओके नाही इथं काय म्हणलं द मिडल ऑफ द फ्लावर कॅन मेक 100 ऑफ सीड साईडनी फ्लावर आहे आणि आतमध्ये काय सनफ्लावरचं सीड आहे म्हणजे फ्लावर काय करतं सीडला प्रोटेक्ट पण करतं आणि सीड प्रोड्यूस करण्याचं पण काम करतं म्हणून आपण ह्याला सीडलिंग द म्हणजे प्रोड्युसिंग द सीड असं पण म्हणतो म्हणजे त्याचा मेन जॉब काय प्रोड्यूस द सीड ओके सो वी आर टेकन द नेक्स्ट टॉपिक फ्रूट्स ओके नाही आता आपला दुसरा टॉपिक आहे फ्रूट्स आता फ्रूट्स काय करतात बघा वेन यू थिंक ऑफ द फ्रुट्स आता मी विचार केला फ्रुट्सचा मला खायचे लगेच माझ्या लक्षात येणार मँगो मी खाऊ का बनाना मी खाऊ का किंवा वॉटरमेलो मी खाऊ का चिक्कू मी खाऊ का फ्रुट्स म्हणलं की आपल्याला लगेच खायचंच होतं पण फ्रुट्सचा मेन जॉब काय आहे आपण कधी बघितलंय का आता मी म्हणलं राईट डाऊन एनी 5 फ्रुट्स नेम विच यू लाईक
कोणत्याही 5 फळांची नावं लिहा जे तुम्हाला आवडतात. तुम्ही पटपट पटपट लिहायला सांगतो. आपल्या मनात येतं का ते कशापासून बनला असेल, कधी बनला असेल, त्याचं काम काय आहे, त्याच्यामध्ये जे बीज येते काय काम करतं नाही कळणार. Fruits have a seed inside them. A fruit is actually the case that protect the seed. Okay, नाही? The most fruits are soft and juicy. Cherries and lychees have only one seed inside them. Melons, cucumbers, papayas and the tomatoes have lots of seed in them. म्हणजेच काय, फूड काय करतं, जे आतमध्ये ते इथे दाखवले, म्हणजे प्रत्येक ह्याच्यामध्ये फ्रूट आहे त्याच्यामध्ये बिया असतात. साईडच्या जे बिया प्रोटेक्ट करण्याचं काम कोण करतं, फ्रुट्स करतं. बिया प्रोटेक्ट करण्याचं काम कोण करतं, फ्रुट्स. आता एक कुठलाही टोमॅटो किंवा चिक्कू असेल, ठीक आहे, हे काय का आतमध्ये बी आहेत, बिया बाहेरून त्याला आवरण आहे, कशाचं आहे, फ्रूटचं आवरण आहे. आपण बी खाल्ल्यानंतर, मँगो खातो आपण, मँगो खाल्ल्यानंतर त्याला साईडनं काय मँगोचा रस किंवा मँगोचा जो पल्प असतो तो मधलं जी कोय असते किंवा त्याचं सीड असतं त्याला प्रोटेक्ट करण्याचं काम करतं. बियांचं काम एवढं आहे. आणि काही फ्रुट्समध्ये 1 किंवा 2 बिया असतात, ओके नाही. आणि वॉटरमेलन, पपया, टोमॅटो किंवा चेरीमध्ये भरपूर असे बिया असतात, आहे की नाही. ते काम एक बी लावलं की त्याचं एक नवीन प्लांट तयार होतो. मग पपयामध्ये तर खूप सारे बिया असतात. म्हणजे सांगायचं तर की एक आता फ्रूट सगळे सारखे आहेत का, नाही. त्याचा आकार वेगळा, त्याची टेस्ट वेगळी, त्याची साईज वेगळी, त्याचे कलर वेगळे, म्हणजे त्याच्या आतमध्ये जे बिया आहेत त्याचं काउंटिंग नसतं. एका फ्रूटमध्ये 1 बी किंवा 2 किंवा त्याच्यापेक्षाही अनकाउंटेबल बिया त्याच्यामध्ये असू शकतात, ओके नाही. देन नेक्स्ट सीड. हे काय आपलं सीड, ओके. वी सीड द I am parcel of the hope for new life. I have everything needed to make a new plant. ओके. आता काय म्हणते इथं, प्लांट जे सीड आहे, आपल्याला एखाद्या फ्रूट पासून जे सीड मिळाले किंवा फ्लावर पासून जे सीड मिळाले ना, फ्लावर मधून बी तयार होतं, फळामधून बी तयार होतं. एखादं सीड मी त्याला लावतो. सीड काय काम करतं, व्हॉट इज द मेन जॉब ऑफ द सीड. सीड मेकिंग हेल्प टू मेकिंग अ न्यू प्लांट. एखादं सीड मी लावला, तर मी मँगो खाल्ला, ओके नाही. मँगोचं सीड मी काय केलं, दुसऱ्या एखाद्या कुंडीत लावलं किंवा माझ्या गार्डन यार्डमध्ये मी ते लावून ठेवलं किंवा त्याचं प्लांटिंग केलं. त्याच्या रोज मी त्याला डे बाय डे त्याला मी वॉटरिंग करत आहे. थोड्या दिवसानंतर त्याचं दुसऱ्या एका छानशा मँगो प्लांटमध्ये रूपांतर होतं. मँगो प्लांटचं रूपांतर थोड्या कालावधीनंतर मोठ्याशा ट्रीमध्ये होतं. आफ्टर द मेनी इयर्स, 5-6 years, this mango tree give to a fruits, mango trees, ओके नाही. म्हणजेच एका छोट्याशा बियाचं रूप, त्याची आपण जर काळजी घेतली तर आपण त्याला रोज वॉटरिंग केलं किंवा त्याला जे खत पाणी लागणार ते प्रोव्हाइड केलं तर ते रूपांतर मोठ्याशा झाडामध्ये होऊ शकतो, अदरवाइज नॉट. सो इन दिस चॅप्टर वी आर seeing the main topic. First of all, root. They observe water and minerals from the soil. Second, steam. They stored food in it. Okay. The leaves is the food machine. They making a food for the whole plant. Then flower produce the seed. Okay. Then fruits and also give the sweet smell and fragrance. Then also fruit also protect the seed which is inside them, like as a mango, chiku, apple, whatever. Seed also help the new growing plant also and the seedling. That is the main topic. I hope everyone understand this topic very well. So I will give you the homework for the tomorrow. Okay. I will give the homework for the tomorrow. For which homework I will give to you? I will give you homework so easy. So which? Okay. Name any 4. Answer the following question. Answer the following. You also write down with me in your notebook. Answer the following question. Okay. Name any 4 leaves. Name any 4 leaves that are eaten as a food. काय करायचं समजलं का आता लीव्स खातो. कुठल्याही 4 पानांची नावं लिहायची, म्हणजे 4 पानं असलेल्या भाज्यांची नावं ज्याच्यामध्ये आपण ते खातो. मी सांगितलेलं आहे. स्पिनाच आपण खातो, कोरिएंडर खातो, मिंट आपण खातो, देन ऑल्सो फेनुग्रीक म्हणजे मेथी आपण पण खातो. जे पालेभाज्या म्हणजे ज्याला पाने आहेत ते पानच आपण खातो.
व्हेजिटेबल्स मध्ये खातो. अच्छा, हे 4 कुठल्याही भाज्यांची नावं लिहायची. द सेकंड क्वेश्चन इज, आता काय लिहिणार तुम्ही? नेम एनी 4 roots. Name any 4 roots that are eaten as a food. आता सेम ॲज क्वेश्चन, फक्त इथं रूट्स आहे आणि इथं लिव्ज आहेत. कळलं? ओके. नेम एनी 4 रूट्स, म्हणजे जे मुळाच आहेत पण ते आपण खातो. विच फॉर्म? ऑनियन आहे, रॅडिश आहे, देन ऑल्सो कॅरोट, पोटॅटो आहे. ह्या रूट्स आहेत ते आपण खातो. अँड द लास्ट अँड थर्ड क्वेश्चन इज, what is the function of the flowers? What is the function, function, function of the flower? Yes or no? आता फ्लावरचं फंक्शन म्हणजे काय? काय काम करतं ते? फ्लावर काय काम करतं? प्रोड्यूस द सीड. फ्लावर कॅन हेल्प द प्रोड्युसिंग सीड. हे फ्लावरचं काम आहे. अंडरस्टँड ऑल द क्वेश्चन? ओके. ऑल्सो यू राईट डाऊन इन युअर नोटबुक and solve the all question. I hope you all understand this chapter very well. Thank you very much.